निकट पहुँच सतगुरु के पद अरविंद निहार। पंडित दया राम जी ते दीवान आनंद चंद जी देहरादून तो वापस आ गए। श्री पाउंटा साहब आके 10वें पातशाह के चरणों में मत्था टेकिया, सतगुरां दे दर्शन कीते हन। हाथ बंद बंद ना करी बैठे सभा मजार। दोवां दीवान आनंद चंद अते दया राम जी ने गुरु साहब नूं नमस्कार करके मत्था टेक के गुरु साहब की सभा विच बैठ गए हन। चौपई श्री कलगीधर को रुक पायो। जदों 10वें पातशाह जी ने दोवां वल वेख्या ते पुछया, सुनाओ कहंदे बाबा राम राय जी का की हाल है, उन्हां वल्लों किदां दी खबर आई है, उन्होंने की बचन कहे हैं। ये सुन के जो प्रसंग पा सकल सुनायो। दीवान आनंद चंद ते पंडित दया राम जी ने जो गलबात देहरादून विखे बाबा राम राय जी नाल होई सी वो सारी 10वें पातशाह हजूर नूं सुनाई है। प्रभु आप तुम अंतर्यामी। हे गरीब नवाज अंतर्जामी सच्चे पातशाह, आप घट घट दी जानने वाले हो, अंतर्जामी हो। सब घट के मालिक जग स्वामी। क्योंकि आप घट घट मालिक दिलों का सच्चा परवतगार, हर एक इंसान दे हर एक जीव दे हिरदे च बैठे हुए हो, सर्व व्यापक हो। आप जी तो किसी दे दिल की गल छुपी हुई नहीं है। इंसान तो पर्दा कर सकता है पर इंसान भगवान तो पर्दा नहीं कर सकता। आप वो जोत हो जिसनों गुरु नानक की जोत कहा जाता है, निरंकार की जोत कहा जाता है। आद निरंजन है गुरु नानक, तार के मूर्त है जग आयो। परमेश्वर स्वरूप हो आप जी, जानी जान हो कलगीधर पातशाह जी। कई कृपा तिन त्रास मिटायो। आप जी ने बड़ी कृपा की जो सानू बाबे राम राय जी को भेज दिता है। ये तुसी पहल की है सच्चे पातशाह, क्योंकि साध संगत जी जदों 7वें पातशाह की कथा आती है गुरप्रताप सूरज दे विच, गुरु हरराय साहब कीरतपुर साहब उच्ची पहाड़ी ते जा खलोते, नाल संगतां भी सन। चोजी प्रीतम 7वें पातशाह 2.5 पहर लगातार एको पासे देखी जाते लगातार, ते संगतां हथ जोड़ के खड़ियां रहियां भी सतगुरु की देखी जाते है। तो जदों महाराज सच्चे पातशाह जी वापस आके दीवान च बैठ गए तो उस वेले संगत ने पूछया, महाराज अज लगातार तुसी देखी जाते सी, सानू तो सामने कुछ दिसदा नहीं सी, तुहानू की दिसदा सी? 7वें पातशाह कहन लगे, सानू दिसदा सी कि जेड़ा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जहाज बनाया सी ना, वो टोटे टोटे हो गया, वो जहाज फट गया है। सिख बड़े हैरान भी होए ते डरे भी, महाराज गुरु नानक का जहाज फट गया है तो महाराज इस जहाज के मलाह तुसी हो, जे कोई जहाज नूं खतरा होवे तो मलाह नहीं सामना हुंदा, तुसी इस जहाज नूं जोड़ो, तुसी इहनूं सांभो। महाराज कहंदे 10वें जामे विच जोड़ांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। 10वें जामे विच जहाज इकट्ठा कर लवांगे। महाराज सच्चे पातशाह उस काम लिए आए सन ते बाबा राम राय जी को उस काम लिए भेजा। वो जहाज की है? जहाज गुरु का पंथ है। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। वो पंथ के टोटे टोटे किवें होए? एक तो बाबा पृथ्वी चंद जी वखरे हो गए, गुरु रामदास साहब के वड्डे पुत्र, गुरु अर्जन देव जी के भरा, श्री हरमंदर साहब ते कब्जा कर लिया। 100 साल मीणिया का कब्जा रहा हरमंदर साहब ते, वो अपनी गद्दी वखरी चलाते रहे। एक टोटा हो गया बाबा धीरमल जी, सतगुरां दे साहिबजादे सन, गुरु महाराज 6वें पातशाह के वड्डे पोतरे सन, बाबा गुरदित्ता जी के पुत्र सन, गुरु हरराय साहब के वड्डे भरा सन। पर पता नहीं परमेश्वर की माया ऐसी बुद्धि ते पड़दा पिया, आप वखरा डेरा करतारपुर च बना लिया। दादा जी का 6वें पातशाह का हुक्म ही नहीं मन्निया, बेमुख ही रहे। तीसरा डेरा वखरा कर लिया बाबे राम राय जी होरां ने। इस तरह जहाज फट गया। तो 10वें जामे जो इकट्ठा भी करना सी,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਿਨ ਖਾਮ ਖਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਉਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭੇਜੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਖਾਮਖਾਈ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪੁਰ ਕੇ ਧੀਰਜ ਅਭਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਓ ਆਪ ਕੋ ਜਬੈ ਸੁਨਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਿਓ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਔਰ ਮਿਲਨ ਅਲਾਇਬ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਕਿਉ ਔਰ ਕਹਿ ਹਮ ਅਨਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਆਸ਼ੇ ਲਿਖੈ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਤਾਰੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਵੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਣਿਓ ਨਰਨ ਤੇ ਚਲਿਓ ਪਰਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਧੀਰ ਉਪਾਈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ 4 ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਹਿਲੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨੀ ਹੌਲੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਹਿਲੋਵੰਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੋ ਨਾ ਠਹਿਰਤ ਜਾਣਿਓ ਪੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਅੰਤ ਚਲਨ ਮਨੋਰਥ ਕੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਸ਼ਾ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਨ ਮਹਿ ਤੁਮ ਤਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤਰਾਸ ਕਿਉ ਤਾਰਾ, ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਾਰੋ ਕਾਜ ਦਿਗਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਨਿਸੰਕ ਦੂਨ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਨ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜੀਏ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰ ਖਿਆਲ ਬਿਮਾਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਰਮਾ ਗਏ। ਨਗਰ ਪਾਵਟੇ ਨਰ ਸੰਗਰਾਏ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਿਤ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਤਕ ਬਸੈ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 5-10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਦੂਰਪੁਰ ਬਸੈ ਸਢੌਰਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 25-30 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਢੌਰਾ ਹੈ। ਸਢੌਰਾ ਇਹ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਜਗਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਢੌਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਸਾਧੂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਧੌਰਾ, ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ, ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਸਾਧੂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੌਲੇ 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 ਵਿਗੜਦਾ ਸਾਧੌਰੇ ਤੋਂ ਸਢੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਢੌਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਗਨ ਤਿਸ ਠੌਰਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਾਧੁ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਮਿਲਨ ਚਿਤ ਚਾਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਫੀ ਬੈਸਨ ਸੌਫੀਆਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲੀ ਜਾਏ, ਅਮਲੀ ਬੈਸਨ ਅਮਲੀਆਂ ਸੌਫੀ ਜਾਏ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸਤਿਕੋਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਫੀ ਨੂੰ ਸੌਫੀ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਸੁਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਨਰਗਨ ਬਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਢੀਠ। ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਕੋ ਮਾਲਿਕ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਭ ਜਿਸ ਕੋ ਤਾਲਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਅਧਿਕਾਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੇ ਕਨੇਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਨੀ ਕਿਰਪਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਭਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਧੁ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਦੇਤ ਬਤਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਸੋਈ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੰਗਦਾ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ
ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਕਾ ਗਾਹਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਚਲਨ ਕੀ ਤੌਣ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਜਿਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੇ ਮਹਿ ਤਿਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ। ਕਿ ਜਗਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ ਬੁਲਵਾਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁਰੀਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਚਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਗਮਨੇ ਉਤਰਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਨ ਪਾਵਟੇ ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਲਨ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਉਰ ਧਰਿਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਲਾਗਿਓ ਦਰਬਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 500 ਉਦਾਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨ ਕਰਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਅਗੋਰ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕੋ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में न मत है, सुरत में न सुरत और ध्यान में न ध्यान रहो, ज्ञान में न ज्ञान रहो, गत में न गत है, बिस्म 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 ही पई है, लाल गुलाल रगारे, कहो नानक संतन रस आई है, जो चाक गूंगा मुश्कारे। कलगीधर पातशाह दे दर्शन देखदिया मन बागो बाग हो गया। लख दरवेश गुरन सन्माना। महाराज कलगीधर पातशाह ने भी देख लिया कोई अल्लाह का प्यारा है, कोई प्रेम भिजी आत्मा है। गुरु साहब ने उस दरवेश नूं बड़ा ही सन्मान दिता, बड़ी इज्जत के नाल अपने पास बिठा लिया। सहत मुरीदन बैठन ठाना। पीर बुद्धू शाह जी कलगीधर पातशाह के चरणों में अपने मुरीदां समेत बैठ गए। भोजन करे बस्त हो कहाँ। ते महाराज कलगीधर पुछ कहंदे आओ पीर जी, जी आया नूं। साईं जी कित्थों तशरीफ लियाए हो, कित्थे रहिंदे हो, तुहाडा पिंड किहड़ा है, किस कारज ते आवने हां, और सानू किवें दर्शन दिते है, किस कारज लई गुरु घर विच आए हो, कहो कौन क्या नाम तुम्हारा। ते साईं जी कृपा करके दसो आप जी दा शुभ नाम की है। कहो प्रसंग आपनो सारा। हे साईं जी अपनी सारी वार्ता सुनाओ, अपनी गलबात दसो, अपने बारे जानकारी दियो। सुनकर जोरत बाग बखानो।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੈਯਦ ਜਾਤ ਦੇਹ ਕੀ ਜਾਨੋ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਤ ਸੈਯਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਤ ਸੈਯਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਢੌਰੇ ਮੈਂ ਕਰ ਆਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਢੌਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਜਗ ਕਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਦਰੁਦੀਨ ਸੀ ਨਾਮ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਜਹਦ ਮਿਲਨ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਨ ਤੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਬ ਹਜੂਰ ਨੇ ਮੇਲਨ ਕੀਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਨਹਿ ਨ ਵਿਛੜਨ ਮੈਂ ਨ ਤਲੀਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਲ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਐਸੀ ਮਿਲਣੀ ਅਬ ਮਿਲ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਐਸੀ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਹਸ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਨਾ ਮੁਖ ਬੋਲੇ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੋਏ ਚੂਕਿਓ ਤੂਰਨ ਬਿਨ ਤੋਲੇ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਓ, ਬਸ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਲ ਬੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਤੋਲ ਹੈ ਨਾ ਮੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ, ਜਿਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਜਿਸ ਤੇ ਫੇਰ ਨ ਪੇਣਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕੇ ਦਾਰਜ ਦੁਖ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਗਤ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੀਜ ਮੌਜ ਕਰਨਾ ਕੇ ਕਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਰੀਝੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ। ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਰਹਿਓ ਲਗ ਜਾਵਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਤ ਰਹਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤਾਵਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਬੁਨ ਉੱਠ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਹੇ ਇਕੰਤ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਨਿਜ ਥਾਨ ਗਏ ਹਰ ਖੰਤ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੈਯਦ ਕੀ ਸੁਧ ਲੀਜਹਿ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਆਛੇ ਥਾਨ ਕਰਾਏ ਨਿਵੇਸ਼, ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੁਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦ ਸੰਗ ਜਿਸ ਆਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100-200 ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਲਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤਿਨੋਂ ਬਿਤਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਹੋਤ ਗੁਰ ਚੜੇ ਅਖੇਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੁਰਰੇ ਬਾਜ ਸਮਾਜ ਬੜੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ, ਸ਼ਿਕਰੇ, ਜੁਰਰੇ, ਸਿਚਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਪਾਂਚੋ ਭਰਾਤ ਤੁਰੰਗ ਅਰੂੜੇ, ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਰਕਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜੇ ਹਨ। ਸੈਨ ਸੰਗ ਗਮਨੇ ਬਨ ਬੂਢੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰੋਹ ਮਤੰਗ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਦੋਂ ਚੰਚਲ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ, ਤੇ ਕਦੀ ਬਲੀ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤਿਤ ਕੋ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਟਨ ਕੋ ਕਹਿ ਦਵਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। 12 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਮਦੇ, ਗੜ ਚੜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਜਾਤ ਕੇ ਮ੍ਰਿਗ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਨ, ਪਾੜੇ, 12 ਸਿੰਘੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਚੰਗਾਰਨ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਖਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦੋਇ ਜਬ ਚੜ ਹੈ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਇੱਧਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਯੁੱਧ ਕੀ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਸਭ ਤੇ, ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੈਦਾਇਕ ਬਨ ਬੀਨਤ ਕਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਜਾਮ ਜੁਗ ਜਾਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੈਰ, ਕਦੀ ਦੋ ਪੈਰ,
ਯਾਨੀ ਕਦੀ 3 ਘੰਟੇ, ਕਦੀ 4, ਕਦੀ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਖੇਲ ਤਰੌਰ ਪਸਾਰੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜ ਬਾਜਤ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗ ਸੁਣੈ ਉਦਾਰਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਏ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਗ ਕੁਰੇ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਕਰ ਆਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ 2 ਘੜੀਆਂ। ਉਠੇ ਛਕੇ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਗਾ ਛਕਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਹਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਰ ਦਲ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਕਲ ਦੂਨ ਬਹਿ ਬਰਨੇ ਬਲ ਕੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਰਾਜ ਕੋ ਕਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਮ ਉਚਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੜਵਾਲ ਟੀਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੀਪ ਬਹੁ ਜਾਏ ਕਹੰਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਦੇ ਅਠ ਬਲਵੰਤੇ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਗੁਣਨ ਸਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਮਦਨ ਅਸ ਹੋਏ ਅਨੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਾਮਦੇਵ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਦੇਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੁਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਅਪਰਨ ਜਗ ਮੈਂ ਪਈਤ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਰਚਰ ਸਰੀਰ ਹੋਏ ਸਮਝੋਈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੀਰਤਾ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਦਰਿਓ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਸ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਨਿਰਪਤ ਰੁਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਗਰੀ ਸੈਨ ਬਟੋਰਨ ਕੀਨ। ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਧਿਕ ਅਕੋਰਨ ਸੰਗ ਲੀਨ।
ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਮਹੀਪਾ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਹੋ ਮਿਲਵੇ ਹੇਤ ਸਮੀਪਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਦਈ ਸੁਧ ਪੜਿਓ ਵਕੀਲਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਭੇਜ ਕੇ ਖਬਰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਸ਼ਬੀਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਸੰਗ ਲਿਆਇਓ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਟਨ ਸਹਿਤ ਸ਼ਸਤਰ ਤਨ ਧਾਰੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਸਮੇਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਭੂਪ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਾਰੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਝਿਓ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰ ਸੋਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਨਿਧਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਕੇ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਸਦੀਵਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਬਤਾਈ ਨ੍ਰਿਪ ਹੈ ਨੀਵਾ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਕਿਤਕ ਪੁਨ ਭੂਜਨ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਗ ਮੀਲ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਗਾ ਜੋਗ ਗੁਰ ਤੀਰ ਉਚਰਿਓ। ਜੋ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਥੇਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸੰਗੰ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਬਸ ਪਰ ਹਰਕ ਉਮੰਗ। ਔਰ ਬੜੇ ਬਚਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦਰਬ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਰੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਅਰਪਣ ਕੀਨ ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਵੇ ਚਾਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਹੁ ਕਹਿ ਡੇਰਾ ਉਤਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ 2-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸੰਦ ਕਰਾਵਨ ਚਹਿਨ ਪਦੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਠਹਿਰੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਦਿਓ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, 2 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾ ਦਈਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਨਿਸਮੈਨ ਰਿਪ ਮੁਕਾਮ ਜਬ
ਸਭ ਕੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਕਿਰਪਾਲ ਪਟ ਦੀਨਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਾਤੁਲ ਜਾਣਿਓ ਜਬ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਰ ਸਨਮਾਨ ਸਮੀਪ ਬਿਠਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਪਸ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਰਦੁਲ ਬਾਗ ਪਾਠੇ ਔਰ ਸੁਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਭੂਪ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਠਾਵਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਬਿਲਾਖਤ ਚਿਤ ਬੈਰ ਮਿਟਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰੇ ਵੈਰ ਕਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਉ ਜਾਨੋ ਨਿਸਫਲ ਨਿਜ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਖਟੋਗੇ। ਨਾ ਹੜੇਸ਼ ਮਹਿ ਜੋ ਵਟਾਓਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਨਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਸਕਲ ਦੇਖੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤ ਮਾਨੋ ਤੁਮ ਮਿਲਦੇ ਬਾਤੀ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਹਕਾਰ ਲੇਤ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ, ਸੰਧੀ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਨਹਿ ਮੋਰੈ ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਓ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਤੁਮ ਵੀ ਤਿਮ ਮਨੋ ਚਿਤ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਬਾਨੀ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ, ਭਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਸਾਧ ਮਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਉਗਾਹ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਮਨ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਬਖੇਰਾ ਕਰੇ ਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਾਮਨ ਬਣ ਗਏ,
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨ ਬਤਾਇਓ ਨਿਕਟ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ। ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸੋ ਪਾਖਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਜਾਓ ਨਾਹਨ ਕਰ ਕਾਖਾ। ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਹਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਹਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 35 ਬਣਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾਹਣ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਦਨੀ ਲਿਆਇਓ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੁਗਮ ਮਹੀਪ ਸਮੀਪ ਮਿਲਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਫਤ ਕੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ, ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਘਾਹ ਪੱਠਾ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਟਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਗੇ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਇਹ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਚੀ ਹੈ। 17 ਸਹਿ 45 ਸਾਵਣ ਸੁਦ ਥਿਤ ਦੀਪ, ਨਗਰ ਪਾਵਟਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜਮਨਾ ਬਹਿ ਸਮੀਪ, ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਵਤ ਕੀ ਪਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਚਾਂਦਮਾਰੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ